मेरे सज्जनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है चातर सवाणी। ये दास्तान अलियास घुमन जी दी किताब पंज फुल्लां राणी विचों लई गई है। इस दास्तान की फरमाइश करते ने पिंड डेलरा चढ़ते पंजाब तो मोहम्मद फरूक टेलर, असदुल्ला फरूक, कासम अली बास राजपूत, राणा सुफियान अली उर्फ बिल्ला पिंड तवाना तो, सदा हुसैन जाफरी चढ़ते पंजाब इंडिया तो, मेरे बड़े प्यारे दोस्त बिट्टू लहरी शेरगढ़ काड़े तो, मुदस्सर रहमानी काले वाले चीमे तो, जकावला चीमा अमरकोट तो, अंसर महमूद गुज्जर हासलपुर तो, मल्ला चौधरी ते ओहदे साथी, सांगड़ शहर चों जनाब माशूक डायरी साहब, सलीम जलेबियां अराई, मंडी बहाउद्दीन तो मोहम्मद अफजल रांझा, चौधरी फैसल रांझा, पिंड हंबड़ तो अरफान अहमद मुसलम शेख, चाचा बाती, चाचा असलम, मजहर दीनदार, उमर हयात दर्जी, जफर इकबाल पांडोवाल, लाहौर तो शायर यूसुफ यार, मोहम्मद सखी खोखर, फहीम रजा, सिकंदर महबूब पट्टी, 98 लकांवाला साईवाल तो आरफ सियाल, कसोवाल चक नंबर 3814L तो अदनान लोधी ते हाजी यासीन जट, चढ़दे पंजाब तो गुरु चरण सिंह, हरियाणा इंडिया तो जगजीत सिंह, चंडीगढ़ तो हरविंदर सिंह, जलालाबाद तो हरपाल कंबोज, पंजाबी सथ UK तो मोहता सिंह सराय, इटली तो चौधरी आमर विरक बुतालिया, सावल इमरान रांझा, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, स्पेन तो शबीर हुसैन आज़ाद, यूनान तो अशफाक अहमद, सऊदी अरब तो सरफराज अहमद जट, बहरीन तो हमजा खान, साइप्रस तो आमर चीमा, नार्वे तो तसव्वर अजीज वड़ैच, 123 जनूबी सरगोदे तो चौधरी मनीर अहमद गुज्जर। ते मेरे सज्जनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। एक तरखान ने जवानी वेले 2 सवाणियां कर लईआं। जवान रत सी, उन्हें दोवां सवाणियां नूं चंगी ऐश कराई। आए दिन नवें नवें चस्के लवांदा। सियाणे कहंदे ने वेला किसे नाल वफा नहीं करदा। आखिर बुढ़ापा आउणा सी। जदों बुढ़े हो गए ते तरखान दे नैन प्राण ओहदा साथ छड्ड गए। सवाणियां नूं ਜਿਹੜੇ चस्के जवानी वेले लगे सन, पईयां आदतां कदों जांदियां ने। हज़रत पीर वारिस शाह फरमाउंदे ने, वारिस शाह ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पोरिया पोरिया जी। सवाणियां नूं ਜਿਹੜੇ चस्के जवानी वेले दे लगे सन, पईयां आदतां कदों गईयां ते हुण तरखान 2 वेले दी रोटी तो भी आदर हो गया सी। सोचण लगा होवे ना इन्हां दोनां सवाणियां विचों किसे एक कोलों चुंड छड़ाई जावे। उस डिंग पड़िंगे 8 पावे घड़े 4-4 दोवां सवाणियां नूं दे दिते ते आखण लगा, ਜਿਹੜੀ सवाणी 4 ਆਪਣੇ हिस्से दे 100 दमड़ियां दे वेच के आवेगी ਉਹਨੂੰ मैं रखांगा, ते ਜਿਹੜੀ ਇਹ पावे 100 दमड़ियां दे ना वेच सकी ਉਹਨੂੰ मैं लिखत दे दियांगा। दोवें बड़ियां परेशान होईयां ते पावे मोढ़ियां ते चा के अपने अपने पेकियां वल टुर पईयां। इस तो अगे दी दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते शेरी अंदाज विच लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। चुके दोवां ने जिपावे बल पेकियां ते गईयां, की बनू हुण साडा दोवें सोचदियां रहियां। बड्डी रन दे जिपेके चोखे सहिंदे सन यारा, कहंदे साडे कोल रह जा हुंदा सौखा है गुजारा। नहीं रखदा जे तेनू गोली मार बुढ़े वारे, कानू कीता सी विआह चुक सकदा नी पारे। ओते पेकियां ते रह पई घर मुड़ के ना आई, छोटी पेकियां ते जाके सारी गल जी सुनाई। ओदे पेके जी मरेड़े कहंदे भार असी लाया, हुण साडे तो नहीं जाना पैना भार तेरा चाया। उस चातर सुहानी पावे मोढियां ते चुके, लाके बैठा सी कचहरी कोल बादशाह दे टुके। जाके पौड़ियां ते बह गई ओते आउण दी सवाली, आके बादशाह नूं आखण साडी झोली ए दिखाली। सुनिया बादशाह गल्लां
ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮਕੱਲਾ ਹੋਏ ਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖੀ ਮੈਂ ਦੁਖੜੇ ਨਾ ਚੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੇਖਾਂ ਧਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਤਰਖਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮਰੇੜੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਰਖਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਵੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਰਖਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿੰਗ ਪੜਿੰਗਿਆਂ ਪਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਖੂਬੀ ਏ। ਤਰਖਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹਲਾਲ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ ਸੇਰੂ ਠੁਕਵਾਏ ਨਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉਣਾਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਨੇਕੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਲਵਾਣੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਸਦਵਾਇਆ ਤੇ ਮਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਅੜਿੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹਲਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸੀ। ਮਲਵਾਣਾ ਵਣ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਸੰਗੀ ਤਿੱਕਰ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸਾ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਈ ਉਹਦੀ ਫਜਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ 4 ਚਫੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਸਦਕੇ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁਆਇਆ ਮੁੱਲਾ ਘੂਕ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਸੁਖਨਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਰਾਮੀ। ਮੇਰੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੁੱਲਾ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਰਾਮੀ ਪੈਣੀ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਆਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂ ਚੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਛਡਾਵਾਂ ਉਂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਾਮੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਸਵੇਰਾ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੱਸ ਮੁੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ। ਮੁੱਲਾ ਭਰਿਆ ਖਲੋਤਾ ਰਾਗ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਠੀ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਚਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕੀਤੀ ਸੈਲ ਅਸਮਾਨੀ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹਰਾਮੀ। ਉਸ ਪੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਨ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਲਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁੰਨ। ਉਹ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਈ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਤਮੀ ਵੇਲੇ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ
ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਰਾਤੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਆਈ। ਮੁੜ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਸੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਛੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਹਰਾਮਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੂਇਆ ਤਾਂ ਫਟ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਵਢਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੂੜ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਰਖਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚੋਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣੀਵਤੀ ਨੇ। 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੈਣ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਸਬ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਭੈੜੇ ਨੂੰ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਮੇਰੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਲਵਾਣੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਬੜ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਠਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤਾ। ਪਿਛਾ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਬਰਾਨ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂ, ਭੇਦ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰੋਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਏ ਸੱਚੀ ਤਰਖਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ। ਵੇਖੇ 7 ਅਸਮਾਨ ਸੈਲ ਭੋਏ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਜ ਗਿਣ ਦੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਤੀ। ਹਾਂ ਠਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਤੂੰ ਕਰਾਈ, ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਮਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਕਰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਤੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਲੋਈ। ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਹਰਾਮੀ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੈਲ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ। 100 ਦੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਕਾਈ। ਸ਼ਾਨੇ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ ਦੰਬੜੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਕੌੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਏ ਤਰਖਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ। ਕੌੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਏ ਤਰਖਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤਰਖਾਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਸਿਰਫ 100 ਦਮੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਡੀ ਪਾਈ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਚੋਖਾ ਚਾਹ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਟਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖ।